السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنا ایک پروگرام لے کر جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ورود۔ اس بار پھر ہم وعدے کے مطابق اسٹوڈیو میں حاضر ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں شیخ صاحب نے ہمارے سبھی سوالوں کے جواب دیتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ اسلام کے سبھی ارکان امن کی حمایت کرتے ہیں، اور شیخ صاحب اسی کے تعلق سے میرا اگلا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام ہے یا اسلام پر یہ الزام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مشرکینوں کو، کافروں کو مار دینا چاہتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارنے کے لیے نہیں، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کو بچانے کے لیے آئے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث نمبر 6613 کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو علی المشرکین، آپ مشرکین پر بددعا دے دیجئے تاکہ مشرکین ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور مشرکوں کو قتل کر دینا چاہتے تھے تو پھر فتح مکہ کے موقع پر پورا موقع تھا کہ ہاتھ میں تلواریں تھی، جانباز صحابہ کرام تھے، ایک اشارے پر قتل کر سکتے تھے۔ اگر اس وقت پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا حکم دیتے تو دنیا کی کوئی عدالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو غلط بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا جنہوں نے کھلواڑ کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، مسلسل 21 سال جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلے کے طور پر بھی اگر ان کا قتل کا اعلان کر دیتے، اور وہ خود بھی اعتراف کر رہے تھے کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کریں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو طاقت ملی تو آپ نے کیا کہا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء۔ صحیح بخاری کی جو شرح فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پورا واقعہ تاریخی روایتوں کی روشنی میں ثابت کیا ہے، اور تاریخی اعتبار سے علماء کرام نے کہا ہے کہ وہ مشہور واقعات جس کی سند ضعیف حدیثوں کے اندر جتنا باریکی سے تولا جاتا ہے، تاریخی روایتیں اگر مشہور ہو جائیں، قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکراؤ میں نہیں آتی ہیں، تو ایسے تاریخی روایتوں کو اگر معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے تو یقیناً وہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے معافی کا اعلان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ اگر سب کو قتل کر دے، مشرکین کو، نہ ماننے والوں کو، یا زبردستی کرے، تو طائف کے وقت پر بڑا اچھا موقع تھا۔ فرشتے نے آ کر آفر دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس اشارہ کر دیجئے، میں یہ طائف کے لوگوں کو، انہوں نے آپ پر پتھر مارے، پتھر مارنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون اتنا بہا کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ کیا بنیاد پر انہوں نے مارا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین چھین لی تھی کیا؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اورینٹلسٹ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پوری زندگی پڑھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا خلاصہ یہ نکلا کہ وہ اپنے سے زیادہ سامنے والے کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو خون میں نہا رہے ہیں، سامنے والے پتھر مار رہے ہیں، لیکن فرشتہ آ کر آفر دے تو آپ آفر کو یوز نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو بدلے میں مار دو، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسوں کو لائے گا جو ایک اللہ کی بات کریں گے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کی، اپنے زخم کی خاطر یا اس کی فکر کرتے ہوئے سامنے والے کو نظر انداز نہیں کر رہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے، اگر اس پر بھی ہم غور کریں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر
957 के मुताबिक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसली व मसलुकुम, मेरी और तुम लोगों की मिसाल ऐसी है, अना आखिजुम बिहुजजिकुम, मैं तुम्हारे पहलुओं को पकड़ पकड़ कर क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, और तुम्हारा काम क्या है, तुम पतंगों की तरह गोया के आग की तरफ जा रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, अना आखिजुम बिहुजजिकुम अनिन नार, आग से बचाने के लिए मैं आया हूँ। और तुम्हारी मिसाल ये है कि तुम अंधे बहरे होकर इस कुरान से हदीस से दूर होकर तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। हलुम्मा अनिन नार, हलुम्मा अनिन नार, तुम जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो, हट जाओ। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा, ये हदीस है, ये कौल, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, ये फतेह मक्का की माफ़ी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताइफ के अंदर किरदार था, माफ़ी का ऐलान था, ये सब चीज़ें हमें क्या बतला रही हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म, बुर्दबारी, गुस्सा पी जाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़ो दरगुजर की ये सिफतें। यकीनन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सच इरशाद फरमाया है, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 के आयत नंबर 107 के अंदर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपको लानत वाला या कत्ल करना यह आपका मकसद नहीं, असल मकसद तो ये है लोगों को जहन्नम से बचाना, दुनिया की तबाही से बचाना। वो रहमान और रहीम है, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। शेख साहब, अभी जैसे आपने बताया फ़तेह मक्का के बारे में, उसी से मुताल्लिक़ मेरा अगला सवाल है कि इस्लामी तारीख़ का एक वाक़े है जिसको सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। सुलह हुदैबिया क्या है और उस वक्त असल में क्या हुआ था उसमें? सुलह हुदैबिया दरअसल एक अमन का पैगाम, सुलह हुदैबिया दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। सुलह हुदैबिया सिर्फ उस ज़माने में नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले दहशत गर्दी के ख़ात्मे का ऐलान है। सुलह का मतलब क्या होता है? सुलह करना, समझौता करना। समझौता करना, लेकिन समझौता अक़ीदे की बुनियाद पर नहीं होता। अक़ीदे में आप कहेंगे लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दिन आपके लिए, हमारा दिन हमारे लिए। उसके बावजूद भी यानी अक़ीदे में इतने ज़्यादा वाज़े अल्फाज कहने के बावजूद क्या दुनियावी एतबार से हम अच्छे ताल्लुक़ात रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? अच्छे ताल्लुक़ात रख सकते हैं। इसीलिए इस्लाम में सुलह का सिस्टम भी है, इस्लाम में मुआहदे का सिस्टम है, इस्लाम में मुस्तअमिन यानी अमन मांगने वाले को अमन देने का सिस्टम है, इस्लाम में अहदो पैमान का सिस्टम है। अहदो पैमान क्या है? अहदो पैमान जैसे आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसा कि सूरह मायदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो आपस के एग्रीमेंट्स को पूरा किया करो। यानी एक मुसलमान वादे का पक्का होता है, एग्रीमेंट्स को तोड़ता नहीं है। सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 के आयत नंबर 30 से लेकर 36 के दरमियान, व औफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसूला, अहद को पूरा करो क्योंकि क़यामत में जो अहद होता है, एग्रीमेंट होता है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो बहरहाल सुलह का सिस्टम है, मुआहदे का सिस्टम है, अहदो पैमान का सिस्टम है। तो ये जो सुलह है, सुलह हुदैबिया, दरअसल ये वाक़या जो है उस वक्त पेश आया जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के पास अच्छी खासी ताकत मौजूद थी। उसके बावजूद भी जब उस ज़माने के नाफरमानों ने और अपोज करने वाले उस ज़माने के जो दुश्मन थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा कराम को मक्के से उनके अपने घरों से निकाल दिया था और वो जाकर मदीना में रह रहे थे। मदीने में जाकर वो सुकून से रह रहे थे, तो उस ज़माने के दुश्मनों को वो भी अच्छा नहीं लगा। अहद को पूरा करो क्योंकि क़यामत में जो अहद होता है, एग्रीमेंट होता है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो बहरहाल सुलह का सिस्टम है, मुआहदे का सिस्टम है, अहदो पैमान का सिस्टम है। तो ये जो सुलह है, सुलह हुदैबिया, दरअसल ये वाक़या जो है उस वक्त पेश आया जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के पास अच्छी खासी ताकत मौजूद थी। उसके बावजूद भी जब उस ज़माने के नाफरमानों ने और अपोज करने वाले उस ज़माने के जो दुश्मन थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा कराम को मक्के से उनके अपने घरों से निकाल दिया था और वो जाकर मदीना में रह रहे थे। मदीने में जाकर वो सुकून से रह रहे थे, तो उस ज़माने के दुश्मनों को वो भी अच्छा नहीं लगा।
किन लोगों को मक्का से निकाल दिया गया था? जो कुफ्फार कुरैश थे, जो काफिर थे उस ज़माने में, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को मक्के से निकाल दिया था। एक आदमी को अपने वतन छोड़ने का गम होता है, लेकिन वो मक्के को छोड़ते और मदीना चले जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम वहाँ जाकर फिर मदीने के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कुफ्फार कुरैश को, जो मक्के के थे, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का ये अमन भी देखा नहीं जा रहा था। हसद चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, वो नहीं चाह रहे थे कि किसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम सुकून में रहे, तो वो मक्के से मदीने के ऊपर अटैक की प्लानिंग कर रहे थे, बल्कि उसके लिए वो पैसा जमा कर रहे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरें मिल रही थी और कई मरतबा उन्होंने अटैक किया भी। जंग ओहद का वाक़या ले लेंगे अगर आप, इसी तरीके से जंग अहज़ाब का अगर वाक़या ले लेंगे, इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने अटैक किया बाकायदा। तो जंग ओहद जो है उसका जिक्र अब थोड़ा सा करेंगे यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। तफसीर से। तो जंग ओहद में ये हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इत्तला मिली कि कुफ्फार कुरैश ये आ रहे हैं, क्योंकि जंग बदर में वो लोग हार चुके थे, तो उनको अजीब लगा कि भाई जंग बदर में हम कैसे हार गए जबकि हमारे पास तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो उसका बदला लेने के लिए वो जंग ओहद, यानी ओहद एक पहाड़ है जो तकरीबन 7 किलोमीटर जितनी दूर पाया जाता, उतना लंबा पहाड़ पाया जाता मदीना में। अगर आप मस्जिद नबवी में ठहर कर देखते हैं तो आपको पूरा पहाड़ नजर आएगा, यानी क़िबला जिस साइड पर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपको जबल ओहद मिलेगा। जबल माने पहाड़, ओहद का पहाड़ मिलेगा आपको जो 7 किलोमीटर पर है। इतना बड़ा जो पहाड़ था, उसके सामने एक छोटा सा और एक पहाड़ है, उस पहाड़ के दरमियान में थोड़ा सा रास्ता है। तो वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम फौज बनाकर ठहरते। जब उनको पता चलता है कि मक्के से वो प्लानिंग करके आए हैं ताकि मदीना के अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का गिरोह था उसको ख़त्म कर दें, जब वो गलत नियत लेकर आए थे, तो उस वक्त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम ने ओहद पहाड़ की तरफ पीठ करते हुए मुकाबले के लिए तैयारी की। और आज के दौर में जो यम्बो का एरिया पाया जाता है, मक्का से यम्बो होते हुए उन्होंने जब दाखिला लिया तो सीधा वो ओहद पहाड़ के बिल्कुल सामने वो ठहरे हुए, यानी पीठ के पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के पीठ के पीछे ओहद है, कुफ्फार कुरैश के चेहरे के सामने ओहद का पहाड़ है, और दरमियान में एक जबले रुमात, यानी कि जहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी, जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा कराम से कह दिया कि आपका काम यहाँ पर बहरहाल ठहरना है। तो एक लंबा वाक़या है, उसमें सबक ये है कि वक्तिया तौर पर सहाबा कराम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी दुश्वारी पेश आई, क्योंकि कुफ्फार कुरैश ने हमला करने की इस तरीके से कोशिश की और भारी तादाद में थे, तादाद भी भारी थी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे कुछ सहाबा कराम से वो फॉलो नहीं हो सके बराबर। तो वक्तिया तौर पर उसकी वजह से थोड़ा सा यूँ कह सकते हैं आपकी थोड़ी सी दुश्वारी पेश आई, लेकिन फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने इस चीज़ को अपने कंट्रोल में लिया, और फिर उसके बाद पावरफुल जब वार किया तो वो वापस भाग गए। क्योंकि किसी भी जंग के जीतने का मतलब ये होता है कि जंग जीतने के बाद वो जंग जीतने वाला वहाँ पर कई दिन तक ठहरा हुआ रहता है और ये साबित करता है कि देखो मैं ठहरा हुआ हूँ, मुझे कोई हटा नहीं सक रहा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जैसे ही थोड़ी सी दुश्वारी पैदा हुई उसके बाद फ़ौरन वो लोग भाग गए। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने सब ने अपने आप को वापस उन्होंने कंट्रोल में लिया। थोड़ा सा नुकसान हुआ अगरचे के, लेकिन उस नुकसान को फ़ौरन उन्होंने कंट्रोल में लिया। इतना मौका नहीं दिया सामने वाले को कि पूरी तरीके से फतह याबी हो जाए। तो बहरहाल ये जंग ओहद में इतनी तकलीफ़ ये हुई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक से खून निकला, आपके गाले मुबारक से खून निकला। इतनी तकलीफ़ तो हुई, लेकिन उसके बावजूद ये मरहला भी हुआ। फिर उसके बाद जंग अहज़ाब हुई। उसके बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अच्छा खासा पावर आ चुका था और ये सारे जंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे तरीके से जीत गए, तो उनको एहसास हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब पावर वाले हो चुके हैं, इतना आसान नहीं है। तो पावर था, उसके बावजूद भी सुलह हुदैबिया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे करने के लिए मक्के की तरफ जा रहे हैं तो कुफ्फार कुरैश ने उम्रा में रुकावट डाल दी। तो ज़ाहिर बात है तकलीफ होगी कि भाई उम्रे से रुका जा रहा है, काबे और मक्के से रुका जा रहा है, तो
تو ایسے وقت پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم کا مظاہرہ کیا. تو جب انہوں نے مکہ سے رکاوٹ ڈال دی تو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کعبے سے روکا جا رہا ہے، مکے سے روکا جا رہا ہے. شیخ صاحب ہم بات کر رہے تھے صلح حدیبیہ کی، آپ نے ذکر کیا کس طرح عمرے کی طرف روانہ ہوئے. تو ناظرین جاننا چاہتے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے واپس ہم لوگ صلح حدیبیہ کی اس نوعیت پر آ کر جمع ہوئے جہاں پر یہ صلح ہوئی. بہرحال یہ تکلیف کا مرحلہ گزرا. مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا 13 سال. پھر اس کے بعد جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طاقت کو بڑھا دی. اتنا پاور جمع ہونے کے باوجود بھی آدمی میں صبر بھی ہو، حلم ہو، بردباری ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. وہ کیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے روک لگائی. کہاں پر؟ مکہ جانے سے، کعبہ جانے سے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روک پر کیسے برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے، جو ہمارے لیے اس ٹاپک سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے معاہدے کے لیے پوائنٹس پیش کیے. جنرلی صحابہ کرام اس چیز کو کہہ رہے تھے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ آخر ہم ایسا کیوں ان کے سارے چیزیں مان لیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلح کے لیے تیار رہتے تھے. آپ نے کہا کہ اگر یہ لوگ مجھے امن کے لیے، صلح کے لیے بلائیں گے تو میں ہمیشہ امن کے لیے آگے بڑھوں گا. نہ صرف آپ نے کہا بلکہ پریکٹیکلی آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ ایک ایریے کا نام ہے، اس ایریے پر چونکہ ٹریٹی ہوئی، اس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ. اس ایریے میں چونکہ یہ ٹریٹی ہوئی، اس کا نام ہے صلح حدیبیہ. آپ نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا. دنیا میں جہاں کہیں پر بھی امن کی جب بھی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم صلح حدیبیہ والا امن والی بات کرتے ہیں. تو اتنی بڑی مثال بن گئی تاریخ. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروچ جو تھا وہ پیسفل اپروچ تھا، امن چاہتے ہیں، صلح پسند انسان تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مار کر قتل کر کے جہنم میں پھینکنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. وہ پورا موقع دیتے تھے سامنے والے کو کہ وہ اسلام سمجھے تاکہ وہ جہنم سے بچ سکیں. شیخ صاحب آپ نے بتایا کہ صلح حدیبیہ کیا ہے اور کیسے وہ ہوئی، کن حالات میں ہوئی. اس کا مجھے حوالہ بتائیں گے ریفرنس کے ساتھ میں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 4631 میں آپ کو صلح حدیبیہ کے وقت پر کیا واقعات پیش ہے اس کے پورے ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. جی شکریہ. شیخ صاحب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے آگے بڑھنے کے لیے. ناظرین شیخ صاحب نے کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگے تھے ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے، اور کس طریقے سے ان پر یہ بھی الزام ہے کہ مشرکین اور کافروں کو قتل کر دینا چاہتے تھے، بہت ہی صفائی سے، بہت ہی اچھے سے حدیث اور قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے شیخ صاحب نے ہمیں اس کی تفسیر بتائی، کس طریقے سے اسلام اور آتنکواد ایک دوسرے سے جدا ہیں. اور اسی سے متعلق دوسرا ایک سوال تھا کہ اسلام کی تاریخ کا ایک واقعہ صلح حدیبیہ میں کس طریقے سے مشکلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئیں. شیخ صاحب نے پورا حوالہ دیتے ہوئے حدیث کا اور قرآن کا اس کا پورا ذکر بتایا کہ صلح حدیبیہ کیا ہے، کن حالات میں ہوئی، کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم ہوئے، کافروں نے اور مشرکینوں نے ان کے اوپر ظلم کیے. ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے شیخ صاحب کے ساتھ کچھ اور آتنکواد پر برننگ ایشوز کو لے کر، جس پر ہم کھل کے بات کریں گے. تب تک کے لیے میں مشاہد پاشا آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.